Assalamu alaikum everyone and welcome to Cars and Conversation. Our Achki we are at the brand new BYD dealership to have a look at their new Seal. The BYD Seal comes in two variants, the single motor long range model and the dual motor performance model. You know what? Let's get straight into it. 3, 2, 1. Instant, immediate torque. Yeah. I think it is one of the biggest points of EVs. Yes. It's this instant torque, which is very hard to compare with other cars. Yes. Yeah. And if I driving this Yeah. feels fascinating. It's such a sudden surge of power. It's unbeatable. Unparalleled. Unparalleled, And we have Mr. Imtiaz Imtiaz, right. Wa alaikum salam. And the car itself, the brand BYD. So it's a new company in Bangladesh. In Bangladesh, yeah. And in fact, the company itself is quite old. ওরা আগে ব্যাটারি বানাতো in the 90s, I believe. এখন they're into cars completely. And in the year 2023, they have been the highest selling EVs in the world. Yeah. Just not in China or in Asia, in the world itself. Right. আমি যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে শুরু করি BYD মোস্তাফিজ ভাই. First of all, thank you for being here with us today. Absolute pleasure, but thank you. BYD started as very rightly said as a battery manufacturer. In fact, এখনো আমরা যদি ফোন ব্যাটারিজ দেখি মোস্টলি অ্যান্ড্রয়েড ফোনসগুলোর ব্যাটারি BYD সাপ্লাই করে। সো ওইখান থেকে যেহেতু জার্নিটা শুরু হয়, they have really mastered the art of battery making. Right. Then তারা অটোমোটিভ জার্নি শুরু করে, and 2003 they were the first one to introduce PHEV technology to the industry. Oh, And back in 2003, that's a long time back. Yes. So ওখান থেকে recently they have discontinued ICE or ICE আমরা যেটা বলি internal combustion engines. একেবারে ডিসকন্টিনিউ করে দিয়েছে। এখন they're into NEVs, new energy vehicles, যেটা আসলে EV আছে, hybrids আছে, PHEVs আছে, and currently they're the top selling NEV maker in the world. Currently in Bangladesh, খালি সিলটা বের হচ্ছে, right? জি। আর এমনি তো any অন্য কোনো models upcoming or currently focus on the seal only? আমরা লঞ্চ করলাম বাংলাদেশে with the Seal, which is the flagship model আমাদের জন্য, with two variants. So it has been only a few days আমরা লঞ্চ করেছি, back in 2nd of March. But throughout the year আমরা প্ল্যান করছি for new product introduction ক্লায়েন্টদের জন্য, যেন আমরা সব সেগমেন্টে আসলে cater করতে পারি। Right, correct. So এমনি তো আপনি বলেছিলেন যে সিলের মধ্যে there are two models. So কোনটা কি? আমি এখন যেটা চালাচ্ছি, this is the performance variant, 3.8x 0 to 100. Right. আরেকটা হচ্ছে কি প্রিমিয়াম ভ্যারিয়েন্ট, extended যেটাকে বলি। And এমনি তো সব obviously EV টপিক উঠলেই first হচ্ছে range. জি। So এটার কিরকম রেঞ্জ আর ওটার কিরকম রেঞ্জ? So এটার রেঞ্জ দেয় ideally 520. আচ্ছা। আর the other one that we have, it has a range of 570 kilometers. এখানে so in general যেটা নর্মাল প্র্যাকটিস হয়ে থাকে just আমাদের দেশে in the world as well, যে অ্যাকচুয়াল যে রেঞ্জ পাওয়া is actually very tough because of traffic and conditions and everything. So আমাদের ঢাকা সিটি ট্রাফিক অনুযায়ী what do you think will be the ideal range for us? এটা আমি যে ফিগারগুলো বললাম, this has been tested locally, এই ফিগারগুলো, এবং আমরা বলতে পারি যেটা 520 রেঞ্জ আমি বলছি, 480 should be ensured, attainable on a traffic heavy day. আচ্ছা। Honestly, if anything 300 plus in our country for an EV is great. Yes. Honestly speaking, আর এটা যদি actually 480 দিতে পারে, that's fantastic, mashallah. This car comes with it's basically loaded with BYD's technological innovations. একটা হচ্ছে এটা this is built on the E-Platform 3.0. Okay. যেটার জন্য আসলে আপনি এখন যে ক্যাবিনে আছেন, I'm sure আমরা একটু আগে কথা বলছিলাম, সিমিলার যেসব অন্য ব্র্যান্ডের গাড়ি আছে, আপনি কিন্তু ব্যাক সিটার লেগ স্পেসটা অনেক বেশি পাচ্ছেন। Right. অনেক স্পেস পিছনে at the back. Right.
So the e-platform 3 এর একটা বড় কাজ হচ্ছে এটা এনশোর করা আর it comes with the blade battery, which was the first battery technology to pass through a nail penetration test. Okay. So this is super safe, super strong. এটা আসলে ব্লেড ব্যাটারিটা ওর ফ্রেমওয়ার্কের একটা পার্ট হয়ে ওকে সাপোর্ট দেয় গাড়িটাকে। And on top of that, this comes with the iTAC technology. So আপনি দেখছিলেন একটু আগে I went for a pickup. So তখন high speed turns যখন আমরা নেই, what iTAC does is basically helps you to not lose control of the car. So traction control and handling to better type. So you're never you wouldn't feel যে গাড়িটা out of control চলে যাচ্ছে। Yeah. About the car itself, I think its front and back design is actually quite attractive. Like a sports coupe মতো সামনে দিকে Panamera একটু লাগে পিছন দিয়ে very attractive design. So yeah, I think it's on the road it will surely look good. Yes, it stands out obviously. BYD Seal টা হচ্ছে ওদের Ocean series থেকে Ocean aesthetics দিয়ে করা. So you will see a lot of wavy lines throughout the flows throughout the body or the design language. এমনি তো the interior itself আমরা তো space নিয়ে বললাম, but সবার কাছে on social media and everywhere a screen is a big factor. Yeah, good and bad মিলাই and but also the fact that the screen flips as well. Right. যেহেতু এটা it's a gimmick, but I think it's an advantage for আপনার যখন ইতে মানে ম্যাপ দেখার সময় ইজি হয় আপনি front and back traffic দেখে it will be easier to navigate. Yeah. And স্ক্রিনটার মধ্যে আমার যেটা একটা জিনিস একটু খারাপ লাগে is that AC DC সব এটার মধ্যেই, so গাড়ি চালানোর সময় একটু প্যারা হতে পারে probably for the one who's driving, but একটা জিনিস at least ভালো like unlike some other brands like Tesla for example যেখানে everything is on the screen, এখানে at least gear lever, এখানে আছে volume knobs, আপনার স্টিয়ারিং এর পিছনে স্ক্রিন আছে, speedometer আছে, there indicator lever আছে যেটা in fact অন্য Tesla Model 3 তে নাই। So এটা I think এটার জন্য একটু হলো the fact that একটু physical-টা চলে আসে। আমার কাছে একটা জিনিস ভালো লাগে স্ক্রিনটার, first of all it rotates, আমার খুব মজা লাগে দেখতে, আর I think it minimalistic, খুব বেশি বাটন হেভি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন অতটা ভালো লাগে না। সো আমার কাছে মনে হয় একটা সেন্টার কনসোল যেটা দিয়ে আমি সব আসলে করতে পারছি, সো ওই জায়গা থেকে আই পার্সোনালি লাইক ইট। সো আমরা যদি এই জায়গাটা দেখি যেখানে আমার গিয়ার নবটা আছে, ফার্স্ট অফ অল দ্য গিয়ার নব ইজ ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ, ইটস কল্ড দ্য ক্রিস্টাল গিয়ার নব, এন্ড BYD এই জায়গাটাকে আমরা বলি BYD হার্ট। So এখান থেকে সব আসলে কন্ট্রোলড হচ্ছে। So in fact আগে জিনিসটা একটু আলাপ করতাম is the experience of driving. So এমনি তো in general সবার EVs নিয়ে and Chinese cars নিয়ে একটা থাকতো যে হ্যাঁ they're good but they're not fun to drive. Like আগে যেরকম Chinese cars নিয়ে সবার একটা জিনিস থাকতো হ্যাঁ দেখতে দেখতে ভালো বাট চালায় কোনো ফিল নাই। So আপনি ওইটা নিয়ে বলবেন। আমি যখন ইন্ট্রোডিউস হই এই গাড়িটার সাথে ইন চায়না, আমাকে ট্রেনিং এ গিয়েছিলাম, আমারও সিমিলার একটা কনসার্ন ছিল লাইক ইউ সেড যে দেখতে সুন্দর, পারফরম্যান্স কিরকম হবে, but when I started driving I was blown away. Wow, mashallah. আপনি একটু আগে বলছিলেন about the initial torque. Every time I get a chance to drive, I'm like I volunteer. এত ভালো লাগে চালাতে। This is something else. Through you, I would like to welcome people like you, car reviewers, and also people who just want to take a test drive on this to come over to our showroom, which is located in Dhaka. And come and drive. Experience na korle bujhben na what this machine is all about. Absolutely correct. Very true. And by Ibnuto, I feel like chore onek aram as well. The seats are really soft, very comfortable. Ekটু hug করে right. It is actually is, and প্রত্যেকটা bump so ওইভাবে feel করা যায় না, which is actually quite good. Thank you so much for joining me. So আমি just basically গাড়ির dealer support and after sales service নিয়ে জানতে চাচ্ছিলাম, সো যদি ওটা একটু দিতে পারেন। ওকে, BYD বাংলাদেশ
লঞ্চিং করার পূর্বেই যেহেতু এটা একটা নিউ টেকনোলজি ফুল পিওর ইলেকট্রিক্যাল কার, রাইট। সো বিআইডি রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী আমরা আপনার সেলসের পূর্ণ ট্রেনিং কমপ্লিট করেছি। ইট ওয়াজ দেয়ার ইনিশিয়াল রিকোয়ারমেন্ট। সো আমাদের পার্ট আপনার সেলসের প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট এবং সেলস অ্যান্ড ফুল টিম আমরা ট্রেনিং করেছি বিওআইডি থেকে, বিওআইডি ফ্রম চায়না। আচ্ছা, ওখান থেকে আমরা ট্রেনিং করেছি এবং এটা ট্রেনিংটা ইট উইল বি কন্টিনিউ। আর এছাড়া আমাদের টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড আদার্স যারা আছে তাদেরকেও এই ট্রেনিংয়ের আওতায় নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী যারা জয়েনিং করবে তাদের প্রত্যেককে ট্রেনিং করানো হবে। রাইট, কারেক্ট। এছাড়া আমাদের যে পার্টস বা আদার যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে, আমাদের ওয়ার্কশপটা এস্টাবলিশ হচ্ছে, ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন। কোন দিকে হবে? এটা হচ্ছে নোভো টাওয়ার তেজগাঁতেই হচ্ছে। ও আচ্ছা, সো আপনি শোরুমের কাছাকাছি হচ্ছে। আচ্ছা, ওখানে হচ্ছে। আর আমাদের সার্ভিস সেন্টারটা বিওআইডি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করেই হচ্ছে। আচ্ছা, একটা সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড কাস্টমার্স প্রত্যেকটা দিকগুলোকে কনসিডার করা হয়েছে যাতে এখানে কাস্টমার আসলে সে সেফ অ্যান্ড প্রপার সার্ভিসটা পায়, কাজ করছি আমরা। আর আমাদের পার্টসের অ্যাভেলেবিলিটি থাকবে, যেহেতু এটা একটা নতুন ব্র্যান্ড লঞ্চিং করা হয়েছে। আমাদের সেজন্য পার্টসের অ্যাভেলেবিলিটি আমরা সর্বোচ্চ রাখার চেষ্টা করেছি এবং করব, যাতে কোনো গাড়ি লং টাইম আমাদের কাছে না পড়ে থাকে অনলি ফর দ্য পার্টস, সেটা আমরা এনশিওর করব। জি। অ্যান্ড এমনিতে সবার একটা ভয় থাকে উইথ নিউ ইভিস অ্যান্ড সো ব্যাটারিটা নিয়ে সবার একটা ভয় থাকে, সো ওই সাপোর্টটা কতদূর কি দেওয়া হচ্ছে ফ্রম দ্য ডিলারশিপ? ওকে, আপনি জানেন বিওয়াইডি এই মুহূর্তে বিশ্বের নাম্বার 1 ইভি সেগমেন্টে আছে। আর যেহেতু বিওয়াইডি ইউজ করা হয়েছে ব্লেড ব্যাটারি, যে ব্লেড ব্যাটারি হচ্ছে সেফ অ্যান্ড সেফটি অ্যান্ড হাই পারফরমেন্স ব্যাটারি। এরপরেও আমরা যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির পক্ষ থেকে আমাদেরকে আমরা আশা করছি, আমরা এখন ওয়ারেন্টিটা কনফার্ম করিনি, ফাইনালাইজড হয়নি, বাট আমাদের এক্সপেকটেশন হচ্ছে 8 years or 160,000 কিলোমিটার ওয়ারেন্টি থাকবে। আই থিঙ্ক হুইচ ইজ এনাফ, এবং লং টাইম চলবে। আর আমাদের কাছে ব্যাটারি স্টোরেজ অ্যাভেলেবেল থাকবে, আমরা ব্যাটারিটা ওভাবে স্টোরেজ করব, যখন লাগবে তখন আমাদের রোড সাইড অ্যাসিস্ট্যান্স সাপোর্ট থাকবে, which is very important for in our country. দেন হচ্ছে কি আমাদের কল সেন্টার ফ্যাসিলিটিস থাকবে এনি টাইম 24 hours 7 days। সো এনি টাইম যে কাস্টমার থেকে কল যদি আসে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল কাস্টমারকে অ্যাটেন্ড করব, এবং আমরা ট্রাই করবো যে গাড়িটাকে ট্রোয়িং করে অথবা যে কোনো আমাদের ফ্ল্যাট বেড ব্যবস্থা আছে আমরা সেফ জায়গায় নিয়ে আসার জন্য এবং আমাদের ওয়ার্কশপ নিয়ে সেটাকে সার্ভিস করে আবার কাস্টমারকে দেওয়ার জন্য। আর বিওআইডি অ্যাকচুয়ালি তারা অনেক স্ট্রংলি মনিটরিং করছে, ফ্রম দ্য প্রিন্সিপাল থেকে মনিটরিং করা হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট, যাতে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটাকে মোস্ট প্রায়োরিটি দিচ্ছে, টপ প্রায়োরিটি দিচ্ছে, এবং যেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ একটা ডিলারশিপের জন্য। এবং তাদের ব্র্যান্ডটাকে তারা যাতে নাম্বার 1-এ নিয়ে আসতে পারে বাংলাদেশের, ওই নিরিখে ওরা কাজ করছে। ইজ রিয়েলি গুড। অ্যাবসলিউটলি। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর টাইম। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। সো ভাই, সবার এমনিও তো একটা কনসার্ন থাকে উইথ দ্য ইভিস, হচ্ছে যে গাড়ির চার্জ দেওয়ার সেটআপটা দেওয়া হবে। আপনি যদি আপনার থেকে একটু বলতে পারতেন অ্যাবাউট দ্য চার্জিং সেটআপ। ওকে, আমরা বিওআইডির সাথে দুইটা চার্জার গাড়ির সাথে প্রোভাইড করব। একটা হচ্ছে ফোল্ডেবল চার্জার, একটা হচ্ছে হোম চার্জার। আর গাড়িকে আরেকটাভাবে চার্জ দেওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে সার্ভিস চার্জিং স্টেশনের মাধ্যমে, সেটা সার্ভিস স্টেশন যেখানে এস্টাবলিশ হবে। আর আমরা এই হোম চার্জারটা আপনাকে প্রোভাইড করবো এবং বাসে ইনস্টলেশন করবো কমপ্লিটলি ফ্রি। এই চার্জার দিয়ে আপনার গাড়িকে চার্জ করতে অ্যারাউন্ড 30 to 80% চার্জ করতে আপনার 7 to 8 hours সময় লাগবে। সো ওভারনাইট চার্জ করে রাখবেন আপনি। জাস্ট চার্জারটা ইনস্টল করবেন, এখানে আমরা একটা কার্ড প্রোভাইড করবো, যে কার্ড এখানে ইনস্টল করলে চার্জারটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। সো চার্জ শুরু হবে। এছাড়া আমরা এটার সাথে আরেকটা চার্জার দিব, সেটা হচ্ছে ফোল্ডেবল চার্জার। এই চার্জারটা আপনি গাড়ির সাথে ক্যারি করবেন। এটা 3 পিন, অর্থাৎ এই চার্জারটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি থাকেন না কেন, যান না কেন, যদি মোবাইল চার্জার ফ্যাসিলিটিস থাকে সেক্ষেত্রে এটা ওইভাবে চার্জ করতে পারবেন।
সো এটা অনেক হেল্পফুল হবে। অনেক হেল্পফুল হবে। এটা Long journeys. 3 কিলোওয়াট চার্জার, এটা যে কোনো জায়গায় পসিবল বাট এটা প্রবাবলি চার্জ it will take long time. জি But in this কোনো সাপোর্ট দিচ্ছে আর Support আছে, জি। সাপোর্টিং দিচ্ছে, চার্জ হচ্ছে। এমনি তো আরেকটা ইনকোয়ারি ছিল, সো গাড়িটা ফুল চার্জ হতে কস্ট ওয়াইজ কিরকম হবে, টাকা ওকে, ওয়াইজ? এটা নির্ভর করে বিদ্যুতের পার ইউনিটের পার উপরে। ইউনিট এখন কারেন্টলি যদি এখানে যেমন আমাদের 7 টাকা থেকে শুরু করে 13 টাকা পর্যন্ত হচ্ছে Range. পার ইউনিটের রেঞ্জ। সো আমি ধরে রাখছি এটা হচ্ছে 82 কিলোওয়াট রাইট ব্যাটারি, পার কিলোওয়াট সমান 1 ইউনিট। সো যদি এটা আমি 13 টাকাও ধরে রাখি পার ইউনিট, তার মানে আপনি যদি ফুল চার্জ করতে 0 to 100% চার্জ করতে দেন, তার মানে আপনার 1000 অথবা 1100 টাকার মতো লাগছে ফুল চার্জে। ফুল চার্জিং আর এক চার্জে আপনি যদি পারফরমেন্সটা নেন সেটা 520 কিলোমিটার ড্রাইভ করতে পারবেন। Right, আর যে এক্সটেন্ডেডটা নেন সেটা 570 কিলোমিটার আপনি ড্রাইভ করতে পারবেন। right. সো আপনার পার কিলোমিটার অ্যারাউন্ড 2.5 টাকা টাকা যাচ্ছে। অ্যারাউন্ড। সো ইটস ভেরি, আই থিংক ইটস চিপার Right. কম্পেয়ার্ড উইথ ফুয়েল। Thank you very much. Arba, Emnuto, about the EV market itself in our country, I feel, just my personal opinion, Ji. I think for traffic and city driving, EV makes a lot more sense It does. compared to It does. petrol. Acta factor is the price of petrol. Ji. The fuel quality Ji. is a factor too, Ji. and also that তেলে জামে বসে থাকলে তো তেল অনেকই খায়। এটা Ji. যেরকম আমি দেখলাম কম্পারেটিভলি, আমরা বসেছিলাম একটা জায়গায় for 10 to 15 minutes, একদম 1% চার্জ গেছে। G. This model comes with a regenerative braking system. So আপনি দেখবেন আমার কনসোলে আমি যখন ব্রেকে পা দিচ্ছি, or kilowatt consumptionটা নেগেটিভে চলে Negative, যায়। right. মানে this is basically regenerating the power correct. and saving it in the battery. জি So ওই দিক থেকেও এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে আমার কাছে। absolutely. আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, Please, absolutely, no problem. What's your first experience? Okay, with well, the Seal? so as a brand, it's our third EV. I've been in Audis and a Porsche Taycan as well. জি So I think Oishabe, honest opinion, it's not that far off. Because ওরা তো আসলে, মানে গাড়ি driving and feel wise, they've been in the game for decades, right? But still, I would say অত gap না, even জি। এটা জোরে যা মনে হচ্ছে, and জি। the other factor is বাইরের কোনো আওয়াজ নেই। জি Absolutely nothing. বাইরে কোনো ট্রাক বাস হ্যাঁ, কে কিচ্ছু হর্ন পাওয়া দেয়, যায় না। কিচ্ছু না, nothing. It's just me on the car, that's it. So ওইটা is, I believe, আমাদের দেশে এটা পাওয়া is very difficult. True. Because আমি গাড়ি যেটাই যাই না কেন, বাইরের আওয়াজ is very very prominent. একদম এস ক্লাস লেভেলে এক জিনিস, জি। বাট ওইটা আগে পর্যন্ত বেসিক কার্স ইজ ভেরি হার্ড টু ফাইন্ড গুড। সরি, পুলটা ফিল করে নি। Yeah, so যেটা মাত্র বলছিলাম, sorry, the pull was so smooth. I lost track of the content. Sorry, team. It's amazing, right? It is actually is. আর আরেকটা ফ্যাক্টর আমার কাছে একটু ভয় লাগে, জি। আমার কাছে একটু ভয় লাগে that স্পিডটা বোঝা যায় না। বোঝা যায় না। মানে গাড়ি নড়তেছে and then you look, it's like হ্যাঁ 100 plus, so it's very hard to keep track of the speed as well. এটা I believe যারা নতুন ইভি চালাচ্ছে ওদের জন্য একটা কনসার্ন। জি So, Mustafi bhai, আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে the air purification system that this car has. আপনি যদি সেন্ট্রাল কনসোলে দেখেন, এখন পলিউশন দেখাচ্ছে, if I'm not mistaken, 115। ওই যে এটা, জি আচ্ছা 120 দেখাচ্ছে, 120 দেখাচ্ছে। আমাদের ভেতরে দেখাচ্ছে কত, 5 okay, so basically air purifier. জি জি So that's very একটা fresh air generate করে এটা, and it's very good for you. For our city, it's very important. হ্যাঁ, very important. Because কয়েকদিন আগে it was the number one polluted city জি in the world. There is that. Unfortunately, so I'm pretty sure, unfortunately, number one হওয়ার আর জায়গা ছিল না। আমরা EVs নিয়ে কাজ করার আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে to contribute, যেন আসলে পলিউশনটাকে আমরা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে পারি। জি আমাদের জন্য কাজটা for BYD বাংলাদেশ, কাজটা আসলে শুধু প্রোডাক্ট পুশ করাই না, আমাদের পুরো কাজ করতে হবে স্টেক হোল্ডার গ্রুপটাকে নিয়ে। মানে এখানে অ্যাওয়ারনেসের তো একটা বড় জায়গা আছে, ওভারঅল ক্যাটেগরি অ্যাওয়ারনেস, কনজিউমার অ্যাওয়ারনেস বলেন, পলিসি মেকার লেভেলে অ্যাওয়ারনেস বলেন, এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে আমাদের কাজ করাটা সম্মিলিতভাবে যারা ইভি নিয়ে কাজ করছেন, আদার কোম্পানিজ, এবং সামনে আই এম শিওর
আরো আসবেন, সবার আসলে একসাথে কাজ করা উচিত for Very important. infrastructure development, Right. এবং nationwide charging network should be something that we should immediately start working on, along with educating people, meaning আমি যেটা বলছি আপনার after sales. Right. After sales is the most important, Very important. aspect আমাদের EV revolutionটাকে Right. success করার জন্য. Correct. So Mustafi bhai, do you want to go for a spin? Sure, why not? আসেন, আপনার ফার্স্ট ফিলিং কি? আমি first things first, জি, ultra smooth. ultra smooth. Like the pull, আমি স্পিড কথা বলবো না, but হ্যাঁ। it মানে glided. Yeah, exactly. মানে it's My very frictionless. smooth. Absolutely. And the feel, this মানে steering টা is very sporty, I think. Sporty type ই বলা যায়. জি, And অনেক instant, like চাইলেই like জি, it's going there. ওরকম কোনো নাই, কোনো জি। একটা লম্বা, like কয়েকটা গাড়িতে অনেকটুকু stretch করতে হয় steering wheel to move towards the direction. So ওরকম নাই, so it's good. And the other factor, I feel like এটা আসলে EV type কম লাগতেছে আমার, if that makes sense, because এটা মানে গাড়িটা চালায়, it feels like an ice car. But it's a good thing. মানে ভালোভাবে বলতেছে, not a bad thing for the car, but like যারা কনভার্ট করবে তাদের জন্য অনেক easier, yeah. ওদের জন্য অনেক easy because I feel like যারা নতুন EV চালাবে, ওদের জন্য it will take just a few months to get used to it. But এটা ওরকম আমার কাছে at least মনে হচ্ছে না. It feels a lot easier to drive. ফিচারস আছে, এটা হচ্ছে আইডল স্পিড করে দেওয়া আছে, অর্থাৎ অন্যান্য ইভিতে অ্যাক্সিলারেশন ছেড়ে দিলে হ্যাঁ গাড়িটা স্টপ হয়ে যাবে, রাইট। অ্যাক্সিলারেশন পরবর্তী স্টপ কন্টিনিউয়াসলি আইসি ইঞ্জিন মতোই কন্টিনিউয়াসলি। ও আচ্ছা, রাইট। কিন্তু আবার এটা তো ঠিক করা যায় না? এটা ঠিক করা যায় মানে আবার চাইলে ব্রেকটাকে করা যাবে? না, ইউজুয়ালি আইস আপনি জেনারেল একটা গাড়ি যদি ব্রেকিং করে রাখেন, গাড়ি চলতে থাকে, তারপরে একটা সার্টেন স্পিডে চলবে। হ্যাঁ, রাইট। এইটাতে সেম টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা। আর কিছু ইভি আছে যেগুলোতে ব্রেক করার পর গাড়ি স্টপ হয়ে যাবে, রাইট। অ্যাক্সিলারেশন যতক্ষণ পর্যন্ত না দিন গাড়িটা মুভ করবে না, রাইট, কারেক্ট। ওই মুভ করতে গিয়ে গাড়িটা একটা স্ট্রং ফিল হয়, এটাতে সিস্টেমটা ওটা নাই। আইস ইঞ্জিনের ফিলটা রেখেছে। ওকে, আই থিংক এটার জন্য প্রবাবলি ওই ফিলটা আরো বেশি হচ্ছে। হ্যাঁ, আই থিংক গাড়ি চালাতে পারবে না, মানুষের বাইরে থেকে চিন্তা করে অ্যাক্সিলারেশন দিয়ে গাড়ি মুভ করবে। হ্যাঁ, রাইট, কারেক্ট। আই থিংক ওইটা ইজ আ মেজর ফ্যাক্টর ফর হুইচ আই ফিল যারা আইস থেকে আসবে ওদের জন্য অনেক ইজিয়ার অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট হবে এগুলো। অ্যান্ড এখন আমরা বেসিক্যালি মানে জাম ঠেলে যাচ্ছি, যেটা অনেস্টলি যারা ঢাকায় চালাবে এটা উইল বি 80% অফ দ্য টাইম। সো ওই হিসাবে আই থিঙ্ক ইটস, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি দ্য কার ইজ নট দ্যাট বিগ, সো এটার জন্য গাড়িটা করা ইটস নট too hard to maneuver in traffic. Yeah. আপনি ট্রাফিকে যখন বসে থাকবেন আপনি পাওয়ার কনজাম্পশনটাও দেখতে পারবেন, যে ইটস ভেরি লাইট। ওকে, জাস্ট এসিটা চালাতে যতটুকু কনজিউম, ওইটাই আছে। And এমনিতে এটা তো it has cameras আছে, sound cameras, of course, because bikes, rickshaws, they are always on your face, so there is that. আর একটা জিনিস I would say compared to other EVs and hybrids, ব্রেকটা অত গ্র্যাবি না, যেটা আসলে it's quite good because I've seen যারা যখন সফর হাইব্রিড চালায় ওরা একদম এমনি ব্রেক চলে, which is like মানে অনেক যারা গাড়িতে ছোট ওদের জন্য একটু weird, but এটা যেরকম ব্রেকটা ওরকম না, which is a good thing. রেগুলার কিছু গাড়িতে ব্রেকের ক্ষেত্রে ক্যালিপারে দুটো পিস্টন দেওয়া হয়, রাইট, এখানে চারটা পিস্টন দেওয়া হয় স্পিড ব্রেকিং এর জন্য, রাইট, বিকজ আপনার গাড়িটা অলওয়েজ অনেক বেশি টর্ক হর্স পাওয়ার আছে, সো আপনি ইমিডিয়েটলি ব্রেক দিতে হবে। হ্যাঁ, ভাই এমনি তো আপনারা শোরুম থেকে কি সার্ভিস দেবেন ফর দ্য কার ইটসেলফ? আমরা BYD ডেলিভারি সাথে আমরা এটার সাথে চারটা ফ্রি সার্ভিস অফার করবো কাস্টমারদের। আচ্ছা, সার্ভিসগুলো হবে every 5 months or 6,000 kilometers, which is covered earlier. Okay. So 2 years free service under থাকবে, right?
আচ্ছা এমনিতে তো এটা যদি ইঞ্জিন নাই সো সার্ভিসে কি কি থাকবে ফর দ্য কার মেইনটেনেন্স সাধারণত আপনি জানেন এবিতে মেইনটেনেন্স কস্ট ভেরি লস রাইট কারেক্ট ইঞ্জিন এন্ড ট্রান্সমিশনস সো এটাতে শুধুমাত্র ব্রেক সার্ভিস এন্ড এয়ারকন ফিল্টারটা সার্ভিস করতে হবে আচ্ছা। রেগুলার চেকআপ সাসপেনশন এন্ড আদার্স নাট এন্ড টাইটেনিং টর্কটা চেক করে দিতে হবে টায়ারটা রোটেশন থাকবে কোনো ডায়াগনোসিস বা কোনো ইস্যুস থাকলে ওগুলো চেক করে দেওয়া হবে এন্ড ক্লিনিং এন্ড ওয়াশ এন্ড ক্লিনিংটা থাকছে আচ্ছা ওকে আর এখানে একটা হিউজ সেলিং পয়েন্ট অর একটা বিগ ট্রেড ইজ দ্য বিগ গ্লাস রুফ এটা ফুল লেন্থ সানরুফ আছে এটা হ্যাঁ আমার এটা নিয়ে একটা ভয় ছিল আগে শুরু করার আগে দ্যাট হিট জি এটা থেকে আই থট একদম গরমে আমি বসতে পারবো না বাট আসলে হিট ওরকম আসেই না ভিতরে and you can feel the comfort Yeah, right yeah. মানে the Absolutely, AC cooling and Yep, everything absolutely. পুরোটাই adequate আছে UV protector ওকে ওকে protector so আচ্ছা ultraviolet ray and so এটা কোনো issue হবে না আচ্ছা আচ্ছা আর এমনি তো এটা তো শেড নেই ইটস গ্লাস এর কোনো শেড নেই আপনি চাইলে এডিশনাল শেড আমরা কাছে আছে সেটা লাগিয়ে দেবো গাড়ির সাথে আছে সেটা ইনস্টল করতে পারবেন আচ্ছা ওকে আচ্ছা okay but thank you so much for your time it was a pleasure thank honestly you for, thank you for so coming much over I Absolutely. hope you had a good time I did thank you very much thank you